आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है। तो मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट। बस है तो है, हर रिलीजन का यही है, अब ये है तो है, और आप पूछो क्यों। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਲੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਧਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਨੌਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ। देखते हैं कि उन्हें की कमेंट किया एंड डॉक्टर जाकिर नायक ने उहदा की रिप्लाई किया। लैट्स वॉच इट आउट। वीडियो छोटी जी है, ज़्यादा वड्डी नहीं, सो पूरी ज़रूर देखियो क्योंकि पूरी वीडियो देखे बिना तुसीं कमेंट करते हो तो वह मतलब कुछ होर निकलदा। पूरी वीडियो देख के मेरियां गल्लां बातां सुन के फिर कमेंट ज़रूर करियो, तो कमेंट किए बिना ना सहियो। वीडियो करते शुरू आ जाओ। 2500 साल पहले, 2000 साल पहले वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो 1400 साल पहले मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, पर रिलीजन में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे कैसे जाओगे। अच्छा फिर बताते हैं ना, मतलब मेरी नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान या अल्लाह कोई इंसान नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। उनके पास कुरान से, आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली, तो मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट। बस है तो है, हर रिलीजन का यही है, अब ये है तो है, और आप पूछो क्यों, नहीं पता। अब जैसे इस्लाम में म्यूजिक नहीं ज़्यादा सुनना चाहिए, क्यों, आई वांट टू नो व्हाई, देयर इज नो रीजन फॉर इट, बस हराम है, क्यों हराम है। मैं जैन धर्म में जैन परिवार इदा नहीं है कि ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੈ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੋਲਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਵਾਬ ਮੰਗਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਲਈ ਹੀ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਥੀਸਟ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ 'ਤੇ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। आई थिंक जे सही बंदे तो पूछा होता तो जवाब मिल भी सकते सी। में जन्म हुआ हूँ और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूँ और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूँ और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं ज्ञान करता हूँ। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है, धर्म तो मैं मानता हूँ पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहाँ मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है। इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है।
भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने आपका जैसा सवाल है। कहा। इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल के अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूं ना। मैंने तो नहीं लिखा हूं। मैं उसी तरीके से बाइबल में ਅੱਛਾ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ कमेंट करके ज़रूर दस्यो। लिखा है, आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का। बाइबल में लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है, और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल कर रहे, कुछ लोग कबूल करने से डरते। फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात। ये कल की पुराना है ही क्या नहीं? आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम में, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ। मुसलमान भी चौंक जाते, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत हो ही नहीं सकती। कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे, क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूं ना। और मैं कहता हूं कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेके आओ, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है। उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूँ और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है इसमें मैं अमल नहीं करता हूँ, फौरन अमल करूंगा। ऐसा समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूँ, सब में मानता हूँ, सब में मानता हूँ, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਝੰਜਟਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੰਜਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੋਲਰਸ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਦੇਹ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 3000 ਸਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਗਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਗਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਆਹ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਵਾ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੰਗੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਲ ਦੈਟ ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਘੜੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਕਾਲਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।